అందరికీ నమస్కారం. హెచ్బి కృష్ణాచార్య నేను తెలంగాణ దేశం లీడర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అధినేతగా మాట్లాడుతున్నాను. ఈరోజు కరోనా విజృంభిస్తుంది, సెకండ్ వేవ్. అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వం ఏమంటుందంటే బీ ప్రిపేర్ ఫర్ థర్డ్ వేవ్ అంటుంది. అంటే సెకండ్ వేవ్లోనే ఇన్ని పరిస్థితులు ఏ విధంగా వచ్చినాయి, దానికి కారణం ఎవరు అనేది అంశమే ఈ వీడియో. ఇప్పుడు థర్డ్ వేవ్ వస్తే ఎట్లా పరిస్థితి, ఇంకా తెలంగాణ ప్రభుత్వము ప్రతినిధులు ఏమంటున్నారంటే కరోనా కట్టడి అయిపోయింది, అంత బాగుంది, కంట్రోల్ అయిపోయింది, ఇక లాక్డౌన్ అవసరం లేదంటారు. సో ప్రజలారా మీరు ఇదే చూడండి, ఏం జరుగుతుందో చూడండి. ఈ వీడియోలు తెలంగాణ దేశం లీడర్ ఈ వీడియో తీసిన సందర్భం ఏంటంటే వరల్డ్ లీడర్స్ అనుకొచ్చారు ఈ మాట, ఈ టాపిక్ మీద. దాని ఉద్దేశమే వీడియో. ఇది పొదలు ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది, ఆ తర్వాత తెలుగులో ఉంటుంది. తప్పక చూడండి, మీ ప్రాణాలు మీ చేతిలో ఉన్నాయి. టాపిక్: COVID-19 deaths second wave due to mismanagement, neglect, apathy. This video created by me on behalf of world leaders said on this topic. Description: the process of managing for vaccination wrongly planned means to justify mismanagement, thereby getting shortage of vaccines in India. Government of India is totally failed to care about lives of citizens. It seems role of government intervention on controlling second wave COVID-19 is lack of interest in planning, organizing, decision making and implementation of distributing vaccines to all age categories of Indian citizens. As the tsunami of COVID-19 cases hit the second wave in India, most populous country in the world, India, unaccountable COVID-19 dead bodies have piled on the streets. People are struggling to find spaces at funeral grounds for their loved ones as piers are being built in makeshift crematoriums. There is acute shortage of oxygen across the country, which is generating a public health nightmare. So at this situation, oxygen supply is under control. I hope so. Public images abound of people experiencing a catalog of mistreatment and denial of justice, the trauma of which will remain etched in memories for decades to come. During recent election campaign, Prime Minister Modi hosted huge political rallies without wearing a face mask, flouted social distancing and endorsed mass gatherings by thanking the public for turning up in huge numbers. BJP government encouraged thousands of Hindu pilgrims to gather along the Ganges River for the Kumbh Mela festival, which started in January and ran well into April. Huge errors to play which could have been avoided had the government not taken a nonchalant, calm and relaxed attitude towards the virus, with no planning, social support or accountability. Modi government deliberately ignored the scientific figures and endorsed traditional methods as the cure to the virus. Most of the hospitals have no beds and lack of antiviral drugs to treat COVID-19 patients because clots in lungs. Black market in Delhi booming in selling antiviral drugs, although police arrested many pharmacists. Second wave of COVID-19 driven by a double mutant variant, but the damage has been compounded due to negligence of Modi and his government. After first wave, Indian government almost declared its victory over the virus. Now drugs and oxygen shortages have brought the country's healthcare system to its knees. No space is left in funeral grounds, mortuaries and COVID dead bodies kept in their homes. They are in the queue by feeling catching of infection. This is the result of systemic apathy and mismanagement in the medical system, a system that is oblivious, not aware to the needs of the people.
Conclusion of the video. Due to occurrence of second wave, COVID-19 citizens are victims of agony, mental sufferings and pain on the ground. Alas, what will happen if in case third wave COVID comes in India? COVID-19 సెకండ్ వేవ్ డెత్స్ అనేది మిస్మేనేజ్మెంట్ వల్ల, అంటే ఏ విధంగా ప్లాన్ చేయాలి, ఏ విధంగా ఆర్గనైజ్ చేయాలి అందులో ఫెయిల్ అయిపోయింది. నెగ్లెక్ట్ అంటే కేర్లెస్నెస్. ఎపతి అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అది ఏ మూలంగా అనేది ఇప్పుడు చెప్తా. సో వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది భారతదేశంలో ఫస్ట్ వేవ్ ఇచ్చింది 18 మిలియన్ డోసెస్. అది భారతీయులు అందరి ఏజ్ గ్రూప్ సరిపోతుంది, అందరికీ తెలుసు. వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ప్లానింగ్ అనేది ఫెయిల్యూర్ అయిపోయింది. దీనికి నిదారణనే మిస్మేనేజ్మెంట్. అందుకే ఈరోజు ప్రజలు షార్టేజ్కు గురవుతున్నారు వ్యాక్సిన్స్. నెక్స్ట్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది నెగ్లెక్ట్ అంటే నెగ్లిజెన్స్ ఫెయిల్ అయిపోయింది. వాళ్ళ లైఫ్లు అనేది ప్రాణాలు తీసినంత అరాచకం అయిపోయింది. సో దీని మూలంగా ఏమవుతుంది, గవర్నమెంట్ ఎప్పుడైతే ఇన్వాల్వ్ అయిందో కంట్రోలింగ్ సెకండ్ వేవ్లో ఇంట్రెస్ట్ లేదు, అసలు ఇంట్రెస్ట్ లేని పక్షంగా ప్రవర్తించింది. సో ప్లానింగ్ కానీ, ఆర్గనైజేషన్ కానీ, డిసిషన్ మేకింగ్ కానీ, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్లో కానీ దీనిలో నిర్లక్ష్యమైంది. సో ఇదొక సునామీ లెక్క, ఈ సెకండ్ వేవ్ అనేది సునామీ లెక్క వచ్చింది భారతదేశంలో. ఇంత 130 కోట్ల ఉన్న జనాభా దేశంలో, ఇండియాలో. సో మృత్యువాత పడ్డారు. డెడ్ బాడీస్ అన్అకౌంటబుల్, లెక్కలేని స్ట్రీట్లలో, రోడ్ మీదలో ఇట్లా పడేశారు, అన్అకౌంటబుల్ అనమాట. సో అసలు శ్మశానంలో అసలు ఖాళీ లేవు జాగలు, అంత డెడ్ బాడీస్ ఉన్నాయన్నమాట. సో అందుకని నేను చెప్పింది ఏంటంటే, ఎందుకైంది ఇట్లా, ఆక్సిజన్ షార్టేజ్ అయిపోయింది. సో అదొక అదొక భూతంలా అనమాట, భూతం. ఆక్సిజన్ షార్టేజ్ అయిపోయి మనుషులు చచ్చిపోతుంటే ఓ భూతం లెక్క దయ్యమోలే ఇదైపోయింది అనమాట. సో పబ్లిక్ లో ఇమేజ్ ఏమైందంటే, న్యాయం వ్యవస్థ అనేదే లేదు, ఇక న్యాయం అనేదే లేదు. సో ఇవి ప్రజల జ్ఞాపకాల్లో చిరస్థాయిగా మిగిలిపోతాయి. ఈ బీజేపీ గవర్నమెంట్ చేసిన మూలంగా సెకండ్ వేవ్ కంట్రోల్ చేయని పక్షంలో జీవితాంతము మిగిలిపోతాయి వాళ్ళ ఇది మర్చిపోలేని పరిస్థితి. ఇంకొకటి, రీసెంట్గా ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ అయింది వెస్ట్ బెంగాల్లో. పిఎం మోడీ గారు మాస్క్ పెట్టుకోలే ఒకటి. రెండోది, అందరినీ గ్యాదర్ చేశాడు, హ్యూజ్ పొలిటికల్ ర్యాలీస్ తీశాడు, సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించలేదు, ఇంకా ఎండోర్స్మెంట్ చేశాడు, అంటే అడ్వర్టైజ్ చేశాడు. మాస్ గ్యాదర్ చాలా మంచిది, మీరు అందరు గ్యాదర్ అయినరు అని థ్యాంక్ఫుల్ చెప్పాడు. ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ అయ్యుండి, ప్రధాన మంత్రి అయ్యుండి ఈ విధంగా చేయొచ్చా ఈ సెకండ్ వేవ్, కరోనా వేవ్లో అని నేను మోడీ గారిని హెచ్చరిస్తున్నా. బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఎంతో వేలాది మంది హిందూ భక్తులను గ్యాదర్ చేసింది. గ్యాంజెస్ రివర్లో కుంభమేళా ఫెస్టివల్కు గ్యాదర్ చేసి, అది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, జనవరిలో స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఏప్రిల్లో ఎండ్ అయింది. ఇది కూడా తప్పు, ఇది అవసరమా? ఇది కూడా మిస్మేనేజ్మెంటే. పొలిటికల్ ర్యాలీలు తీయడము, ఎలక్షన్స్ పెట్టడం మిస్మేనేజ్మెంటే, కుంభమేళా పెట్టడము మిస్మేనేజ్మెంటే. ఇంకోటి, గవర్నమెంట్ ఇంత కరోనా తీవ్రత సెకండ్ వేవ్ నుండి ఇంత విజృంభించి మనుషులు చచ్చిపోతుంటే ఓ దిక్కు, అది ఊకుంటే అయిపోతుండే. అది లేదు, కుంభమేళా లేదు, ఎలక్షన్ లేదంటే అయిపోతుండే. సో ఒక ప్లానింగ్ లేదు, ఇప్పుడు తీవ్ర మరణాలకు గురైపోయారు జనాలు. మోడీ గవర్నమెంట్ అసలు సైంటిఫిక్గా ఏమీ ఆలోచించలేదు. ఆయన ఈ పరిస్థితుల్లో కూడా ఎండోర్స్మెంట్ చేసిండు. ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్కు
వైరస్ క్యూర్ అవుతుందని ఎండోర్స్మెంట్ చేసిండు. సో హాస్పిటల్లో బెడ్లు లేవు, యాంటీవైరల్ డ్రగ్స్ లేవు. దాని మూలంగా కోవిడ్ పేషెంట్స్కు కార్జంలో బ్లడ్ క్లాట్ అయిపోయింది, క్లాట్ అయి చనిపోయారు. ఇంకోటి బ్లాక్ మార్కెటింగ్ దందా. మన భారతదేశము లంచగొండి దేశము, బ్లాక్ మార్కెటింగ్ దేశంకు ప్రధాన స్థానంలో ఉంటుంది. ఈ బ్లాక్ మార్కెటింగ్ దందా ఢిల్లీలో అయ్యింది. ఎందుకు యాంటీవైరల్ డ్రగ్స్ బ్లాక్ మార్కెటింగ్ దందా చేసి పోలీసులు ఎంతో మందిని ఫార్మసిస్ట్ని అరెస్ట్ చేశారు. సెకండ్ వేవ్ COVID-19 అనేది డబుల్ మ్యూటెంట్ అనమాట. ఆ డబుల్ మ్యూటెంట్ వల్ల ఏమైపోయింది, ఇది నెగ్లిజెన్స్, కేర్లెస్నెస్ ఆఫ్ మోడీ అండ్ హిస్ గవర్నమెంట్, అంతే ఇది. సో ఫస్ట్ వేవ్ అయినాక ఏమైంది, మేము గెలిచినామని సంకలు కొట్టుకున్నారు. ఇప్పుడు ఏమైంది, సెకండ్ వేవ్లో యాంటీవైరల్ వ్యాక్సిన్ షార్టేజ్ వచ్చింది, యాంటీవైరల్ డ్రగ్స్ షార్టేజ్ వచ్చింది, ఆక్సిజన్ షార్టేజ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు తల ఉంచుకునే పరిస్థితి వచ్చింది. సో అసలు ఖాళీ లేదు, శ్మశానంలో ఖాళీ లేని పరిస్థితి, మోర్చరీస్ కూడా ఖాళీ లేవన్నమాట. సో డెడ్ బాడీస్ అనేది ఇళ్లలోనే పెట్టుకుంటారు. శ్మశానంలో ఖాళీ లేవని, మోర్చరీ ఖాళీ లేవని ఇంట్లో 2 రోజులు 3 రోజులు ఇంట్లోనే పెట్టుకొని భయభ్రాంతులకు గురైనరు. ఏమైనా ఆ డెడ్ బాడీతోని ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుందని ఈ విధమైన పరిస్థితి ఎదుర్కొన్నారు. సో ఇది కేవలము ల్యాక్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఇవన్నీ జరిగినాయి ఏంటంటే పొలిటికల్ లీడర్స్ ప్రజల మీద శ్రద్ధ లేదు. వాళ్ళకి శ్రద్ధ ఏది, నోటు ఇయ్యాలి, ఓటు కొనాలి, దానికి అలవాటు పడిపోయినారు. సో ల్యాక్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. సో ఇదే మిస్మేనేజ్మెంట్ అనమాట. సో ఈ సిస్టమ్ అనేది పేదవాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలి. కంక్లూజన్ ఆఫ్ ద వీడియో వచ్చేసి ఏంటంటే, సెకండ్ వేవ్ COVID-19 సిటిజన్స్ వాళ్ళు ఎంతో మెంటల్గా సఫర్ అయిపోయినరు. ఎంతో వాళ్ళ సానుభూతి తెలిపే పరిస్థితి. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎంతో బాధాకరంలో ఉండరు. ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అంటుండ్రు బీ ప్రిపేర్ ఫర్ థర్డ్ వేవ్. ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా, సంపూర్ణ లాక్డౌన్ ఎందుకు చేయడం లేదు? ఏదో పక్క రాష్ట్రం చూస్తే పొద్దుగాల 6 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల దాకా లాక్డౌన్ తీసేస్తుండ్రు. అంటే ఈ 6 గంటలలో గుంపు కూడా ఇంకా కరోనా ఇంకెక్కువ పెరుగుతుంది కానీ తక్కువ పెరగదు. సంపూర్ణ లాక్డౌన్ చేయడం వల్ల మీకు అశ్రద్ధ ఎందుకు అవుతుంది, అది నా ప్రశ్న. సో ఏది కానీ కోవిడ్ ఒకరికి వస్తే ఇండ్లంతా పాకుతుంది. దాని మూలంగా జ్వరం తగ్గక మామూలుగా టాబ్లెట్స్ వేస్తే తగ్గుతుందని ఎంతో డాక్టర్లు చెప్తుండ్రు. తగ్గని పక్షంలో వాళ్ళు హాస్పిటల్ జాయిన్ అవుతుండ్రు, హాస్పిటల్లో వేలు గుంజుతుండ్రు. అది అందరికీ స్తోమత ఉండదు. అప్పుల పాలై బంగారం గిరిపెట్టి ఈ పరిస్థితికి వచ్చింది. కాబట్టి నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ప్రజలారా, ఈరోజు మీకు అర్థమైంది, ఈ తెలంగాణ దేశం లీడర్ మీకోసం ఎంతో చైతన్యం పొందుతాడని మాట ఇచ్చాను. ఆ మాట నేను నిలబెట్టుకుంటున్నాను. రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా కీలకమైన అంశాల మీద నేను చెప్పబోతా. కానీ అందుకు మీరు ఈ వీడియో మీరు తప్పక షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, అందరికీ ఫార్వర్డ్ చేస్తారని కోరుతూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్కారం.